જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકે। એક મહત્વના સમાચાર। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મહત્વાકાંક્ષી અગ્નિપથ આર્મી ભરતી યોજના વિશે નેવી ચીફ આર હરિકુમાર સાથે ન્યૂઝ18 નેટવર્કે ખાસ વાતચીત કરી। અગ્નિપથ યોજના વિશે ચાલી રહેલી ચર્ચા અંગે આર હરિકુમારે મહત્વના જવાબો આપ્યા। CNN ન્યૂઝ18ના સિનિયર પોલિટિકલ એડિટર મારિયા શકીલ સાથેની વાતચીતમાં તેઓએ જણાવ્યું કે અગ્નિવીર પાસે 4 વર્ષ પછી નોકરી છોડવાનો વિકલ્પ પણ હશે। તેઓએ કહ્યું કે અમારો ઉદ્દેશ દરેક ગામમાંથી એક અગ્નિવીર મેળવવાનો છે। एक सवाल जो बार बार यूथ पूछ रहे हैं कि 2 साल कोरोना महामारी में उनके वेस्ट हो गया है, उनका 2 साल, और अब एज लिमिट भी आपने वन टाइम बेसिस पर 2022 में जो रिक्रूटमेंट होगा आपने बढ़ाया है। उनके कंसर्न्स हैं, क्या वो पूरा प्रोसेस फिर से होगा या पहले ही जब एग्जाम्स रुक गया था या कुछ नया प्रोसेस होगा? वो रिक्रूटमेंट जो 2022 में होगा, इस साल होगा, वो कैसे होगा? उनका पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि ये अभी स्कीम नया है तो इसमें कई लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादातर हम ये भी देख रहे हैं कि ये ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे होना चाहिए। वैसे नेवी तो ऑलरेडी ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे है ही, और हमारा ये स्कीम का ये भी मकसद है कि हर गांव से एक अग्निवीर होना चाहिए, नॉट इमीडिएटली, लेकिन जैसे स्कीम बढ़ता जाएगा इन ड्यू कोर्स every village should have one Agniveer. Now, what will that do for the armed forces? It will develop the connect between the armed forces and the armed Nagrik, and it will reach every corner of the country. So that is the also one of the larger aims of this. जो आलोचक हैं अग्निपथ के, उनका ये भी कहना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस का जो ईथॉस है, नाम नमक और निशान, जो एक बलिदान का जज्बा होता है, वो अब इम्पैक्ट करेगा। अगर अग्निवीर 4 साल के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में सोचते रहेंगे तो देखिए, ये आर्म फोर्सेस वर्क्स ऑन ओनली वन प्रिंसिपल, एंड दैट व्हाट यू सेड इज नाम नमक निशान, एंड इट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। दैट इज द basic ethos on which we function. And the armed forces also are the only service which functions under, which is organized to deliver violence under unlimited liability. That means when I sign up to be a part of the armed forces, I know that when I am required to use force, I am willing to sacrifice myself. That is the type of ethos that is there, and therefore what are the type of people that you want in the armed forces? Someone who is willing to serve and serve in the interest of the nation, serve to defend the country. That is the charter. Address the youth who are protesting. आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जिनको थोड़ा डाउट है, कंसर्न है, और वो शायद कंसर्न अब सड़कों पे दिख रहा है, ट्रेन जलाई जा रही हैं, ब्लॉकेड्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, आप उनको क्या बोलेंगे जो नौजवान हैं, जो आज सड़क पर हैं? My advice to the youth is कि remain peaceful. Protest and violence is not an option. उससे कोई फायदा नहीं है. This scheme is one of the best that can help the youth to participate in nation building. It helps the youth to skill themselves. It helps the youth to derive a lot of benefits in terms of developing his personality, developing his skills, developing his ability to handle himself, his personality, and so many other factors that we can think of. He'll be physically fit, and he, most importantly in my view, he's got an option. Today there are people who join and then they feel I am at the wrong place, maybe in the service. So then he's got an option to decide whether he wants to continue or he doesn't want to continue. He can look at some other job, and therefore I would say they must look at the scheme in a mature manner, peacefully go into the details of the scheme, see the benefits that it offers them. While earlier only one person could join, now 4 of them could join, albeit for shorter durations. But the spin-offs in terms of the advantages that each one of them out of the 4 will gain is substantial,
they become productive citizens, and when they come out after 4 years, as compared to their colleagues in universities or in colleges, I have no doubt that with this training that they have received, they will be head and shoulders over the others. Navy, for example, need specialist jobs. They need some kind of training and sophistication as well. With a stint of 6 months of training and then 4 years, is that enough? In the sense that in what we know is that it takes a period of 6 to 7 years for you to be fully equipped, for you to be fully trained to work in armed forces. See, you are not aware of what is the training which is happening today. So let me just clarify it for you. Today, as per the old scheme, a recruit who comes, to join the Navy, he undergoes a training period of about 20 weeks at the basic training establishment, and he does about 2 to 4 weeks of training in the ship. Thereafter, he does about 4 months or 4 to 5 months duration professional qualification course. And thereafter, he is deployed on a ship or submarine or aircraft or whatever, operational unit, and he performs his job. He learns the job, learns on the job. He gets further additional experience, and he continues. His next course for deeper knowledge or specialization happens after another 6 years or so. It's not doesn't happen before that. So today, what is happening in the Agniveer scheme as well is that you take a Agniveer, he joins us, he does the basic training. Instead of 20 weeks, we have made it 16 weeks. We have reduced it by about 4 weeks. But it's not that we have cut out the training drastically, but we have removed certain things which we felt was either redundant or it is not really relevant anymore, and we have improved the training processes to ensure that the same kind of output is there. Then he does a 16 weeks there and either a 2 weeks or a 4 weeks training on board a ship, for sea experience. Thereafter, he does the basic professional training, as a gunnery rate or an anti-submarine warfare rate or an electrician or a mechanician and so on. And thereafter, he is deployed. He is fully qualified, just like the guy who's continuing now. And thereafter, he works for the next 4 years. So, could you give us an idea of the philosophy of this reform? The idea of Agnipath originated from the recommendations of the Kargil Committee report, where they had suggested that you should look at reducing the age profile of the armed forces, because the armed forces, as for that study which was done, the profile was around 32 years, which is considered a little high for a fighting force. So therefore, various options were looked at, various methods of reducing the age profile were examined, and finally this Agnipath scheme came out as an outcome of that. So when we implement the scheme, and in about 12 years time or so, we will be able to bring down the age profile to about 24, 25, less than 25 definitely. So which is a substantial improvement and operational necessity. You will have a more fitter force, more agile force, more technically savvy force, and more modern force. તો જેઓ સમજ્યા જાણ્યા વગર વિરોધ કરી રહ્યા છે તેઓ માટે આ ઇન્ટરવ્યુ મહત્વનો છે. તેઓ સમજે કે આ સ્કીમ કેમ લાવવામાં આવી છે, અગ્નિપથ જે યોજના છે તેનાથી અગ્નિવીર કેમ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તે દેશ માટે કઈ રીતે ફાયદાકારક છે. અન્ય સમાચાર પર નજર કરીએ. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડી શકે છે ભારે વરસાદ. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે વલસાડ, નવસારી, દમણમાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં થઈ શકે હળવો વરસાદ. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં છવાશે વરસાદી માહોલ. દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી. વલસાડ, નવસારી, દમણમાં પડી શકે છે ભારે વરસાદ.
રાજ્યમાં હાલ છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે। દક્ષિણમાંથી ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ અને ત્યારબાદ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જ વરસાદ વરસ્યો, જ્યારે બાકીના કેટલાક વિસ્તારોમાં હજી પણ વરસાદની વાટ છે। જો કે હવામાન વિભાગે 24 કલાકમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેટલીક જગ્યાઓ પર, સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે। રાજ્યના બાકી વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી નથી, પરંતુ સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે। 24 आवर्स के लिए भी साउथ गुजरात में एक आध जगह में हेवी भी हो सकता है। मैडम कौन-कौन सी जगह पे हेवी रेन? अभी जो मोस्टली जो हेवी रेन होगा एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजन जैसे वलसाड, नवसारी, दामन, दादरा नगर हवेली, उस जगह में कहीं एक आध जगह में हेवी हो सकता है। हेवी होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, बट इट इज़ नॉट रूल्ड आउट ऑल्सो। હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી વાદળો વરસી રહ્યા છે। વહેલી સવારથી સુરતમાં વરસાદી માહોલ રહ્યો। ડભોલી, રાંદેર, અડાજણમાં હળવા ઝાપટા પડ્યા। વલસાડ જિલ્લામાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। ભારે ઉકળાટ અને ગરમીના માહોલમાં અચાનક મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી લોકોએ ગરમી અને બફારાથી રાહત અનુભવી। વલસાડ જિલ્લા ઉપરાંત સંઘ પ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ વરસાદી વાતાવરણ છવાયું। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। તો રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે ભાવનગરમાં વિપક્ષે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે। પ્રી મોન્સૂન કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ થતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે। ખાસ કરીને 1 ઇંચ વરસાદમાં જ રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સામે આવતી હોય છે અને આ અંગે અનેક વખત રજૂઆત કરી હોવાનું પણ વિપક્ષે જણાવ્યું। જ્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે હાલ કામ ચાલી રહ્યું છે, 90% કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। આવતા 2-3 દિવસમાં 100% કામગીરી પૂર્ણ થઈ જશે। દર વર્ષે 35 થી 40 લાખ રૂપિયાનું પ્રી મોન્સૂન કામગીરીનું બિલ ઉધારાય છે। 10%થી કામગીરી થાય અને 90% ભાગબટાઈ થઈ હોય છે। દરેક વખતે આવું જ કહે છે। અમે સામાન્ય સભામાં પ્રૂવ કરી દીધેલું હોય, ચેલેન્જથી એ લોકોએ સ્વીકારી લીધું હોય, અમે લખેતે આપ્યું છે અને અધિકારીને રૂબરૂ પણ દેખાડી દીધેલું છે, છતાં આજની તારીખે એ કામગીરી થઈ નથી। અધિકારીઓ, કોન્ટ્રાક્ટરો અને શાસકોની મિલીભગત હોય, ફક્ત પૈસા આ ચોમાસાના આગળની પદ્ધતિ માટે મતલબ કાર્યવાહી માટે ફક્ત પૈસાનો કેમ ધુમાડો કરવો અને ચોમાસામાં પાણી બધા સ્થળોએ ભરાય છે અને આજ સુધી ભરાય છે। તો ખાસ કરીને જે પછાત વિસ્તારો છે એમાં પાણી હાલમાં ભરાય છે। ખાસ કરીને ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની જે સ્ટ્રોમ લાઇન હોય એમાંથી કચરો દૂર કરવો, ગાળ કાઢવો, એમના મેનહોલ અને જાળિયા સાફ કરવા, જેથી કરીને પાણી જવામાં અવરોધ ન થાય। ત્યારબાદ જ્યાં નેચરલી પાણી જતું હોય એવા વોંકળા હોય કે કોઈ નાળા હોય કે કોઈ નાના પુલ હોય એની અંદર કોઈ કચરો હોય, એને અડચણરૂપ થાય તેવી રીતે બાવળના કે કોઈ ઝુંડ કે કંઈ પણ હોય કે કોઈ જાડી ઝાંખર હોય એને તાત્કાલિક ક્લીન કરી કચરો, તમામ પ્રકારનો કચરો દૂર કરી અને પાણી નેચરલી જઈ શકે આવી વ્યવસ્થા ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી સાથે કરવામાં આવતી હોય છે। સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। જામનગરથી મહત્વના સમાચાર। જામનગરમાં રખડતા ઢોરની સમસ્યા સામે મનપામાં વિપક્ષ દ્વારા અનોખો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। વિપક્ષના સભ્યોએ ઢોરના મુખોટા પહેરી રોડ પર ઢોર બની દેખાવ કર્યા। પહેલી નજરે જોતા આ દ્રશ્યો હાસ્યાસ્પદ અને રમૂજી લાગશે, તો સાથે જ થશે કે આ શું કરી રહ્યા છે જામનગર મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષના સભ્યો? તો આપને જણાવી દઈએ કે વિપક્ષના સભ્યોના દેખાવ પાછળનું કારણ છે જામનગરમાં વધી રહેલા રખડતા ઢોરોનો ત્રાસ। રખડતી રંજાડની સમસ્યા મનપામાં એટલી પ્રબળ બની છે કે રોજના અનેક એવા બનાવો સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં રખડતા ઢોરના આતંકનો સામનો સામાન્ય લોકોને કરવો પડી રહ્યો છે। ત્યારે આ મુદ્દે વિરોધ કરતા સામાન્ય સભા પહેલા વિપક્ષે દેખાવ કર્યા। વિપક્ષના સભ્યો દ્વારા ઢોર બનીને દેખાવ કરવામાં આવ્યા અને સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા। તો અગાઉ પણ મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષી નેતાઓએ રખડતા ઢોરની નકલ કરીને દેખાવ કર્યા હતા। એટલું જ નહીં, વિપક્ષ કોંગ્રેસના નેતાઓને રખડતા ઢોરની નકલ કરીને જ ડેપ્યુટી કમિશનરની ઓફિસમાં પ્રવેશ કર્યો હતો। બાદમાં ડેપ્યુટી કમિશનર ઉપર વિપક્ષી નગરસેવકોએ નકલી ચલણી નોટો વરસાવી દેખાવ કર્યા હતા। ડેપ્યુટી કમિશનરને અનોખો એવોર્ડ આપીને ચેમ્બરમાં હોબાળો પણ મચાવ્યો હતો। તો વિપક્ષી સભ્યો દ્વારા આ રીતે વિરોધ નોંધાવી જામનગર શહેરના લોકોને રખડતા ઢોરથી મુક્તિ અપાવવા માંગ કરવામાં આવી રહી છે। કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર।
જૂનાગઢના એક ગામમાં દારૂના નશાએ કેટલીય મહિલાઓને વિધવા કરી નાખી. નાના મોટા દારૂના રવાડે ચડી ગયા. આખરે ગામને દારૂના દૂષણમાંથી બચાવવા સરપંચે અનોખું ફરમાન જાહેર કર્યું. ક્યારેક પોલીસ ચોકીમાં દારૂની મહેફિલ તો ક્યારેક કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં જ દારૂની બોટલો. દારૂબંધીના કાયદાના લીરે લીરા ઉડાડતા આ દ્રશ્યો વચ્ચે જૂનાગઢના અંતરિયાળ વિસ્તારના એક ગામના સરપંચે દારૂની હાટડીઓ સામે બંધ પોકાર્યો. જૂનાગઢના ભેસાણ તાલુકાના પસવાડા ગામે સરપંચે ગામમાં ઢોલ વગાડીને દારૂબંધીની જાહેરાત કરી. સાંભળો ભાઈઓ સાંભળો, પસવાડા ગામમાં દારૂ પીવાનો નહીં ને દારૂ ઉતારવાનો નહીં, સરપંચનો આદેશ છે. સરપંચ નકર કાયદેસર કાર્યવાહી કરશે. સરપંચની આ પહેલ શહેરોમાં ચાલતી દારૂની મહેફિલોને તસમસતા તમાચા સમાન છે. પસવાડા ગામમાં દારૂના દૂષણે 15 થી 20 લોકોનો ભોગ લઈ લીધો. ગામમાં ખુલ્લેઆમ દારૂની હાટડીઓ ધમધમી રહી છે. અહીં નાના મોટા સૌ કોઈ દારૂના વ્યસની થઈ ગયા. દારૂની બધી એટલી હદે કે કેટલીય મહિલાઓ વિધવા બની અને બાળકો પિતા વગરના નોધારા થયા. કે મારા ગામની અંદર શિક્ષણ તો છે ને એ ઝીરોમાં વહી ગયું છે અને મારા ગામની અંદર દારૂને કારણે નાના નાના યુવાનો મોતને ભેટવા લાગ્યા છે. મારા ગામની અંદર હાલ નાની ઉંમરની જેથી 18 થી માંડીને 40 વર્ષની બાયુ, 15 થી 17 બાયુ વિધવા છે, તેના પોતાના નાના નાના બાળકો છે જે 10 થી 7 વર્ષના બાળકો છે. આવી પ્રવૃત્તિ મારા ગામની અંદર સાહેબ બહુ દારૂની વધી ગઈ. મહિલાઓ એટલી હદે કંટાળી ગઈ છે કે ગામ વિકાસને બદલે દારૂબંધી ઈચ્છી રહ્યું હતું. ત્યારે જ ગામના સરપંચ દારૂના ધંધા બંધ કરવાનું ફરમાન કરીને અનોખી પહેલ કરી. અમારા ગામમાં બહુ સારું કર્યું. જેસનભાઈએ દારૂ મુકાયો અને સરપંચ થયા પછી બહુ જ સારું કર્યું. અને જો આ દારૂમાં અમારે જેઠના દીકરાની બહુ નાની એવી આવ વિધવા થઈને દારૂ બંધ થવો જ જોઈએ. ફાઇલ અને અમારી બધી બાયુની મરજી છે, દારૂ ઉતરવો જ ન જોઈએ આ ગામમાં, અને છોકરા નાના પીવાય ન જોઈએ. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે ગામમાં દારૂબંધી લાવવા વાળા પહેલા સરપંચે પોલીસને રજૂઆત કરી, પરંતુ પોલીસે દારૂબંધીમાં સહકાર ન આપીને બુટલેગરોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હોવાના સરપંચે ગંભીર આક્ષેપ મૂક્યા. આ મુદ્દે હું ભેસાણ પીએસઆઈને જાણ કરવા ગયો તો ભેસાણ પીએસઆઈએ બુટલેગરોને સાવરા અને મને યોગ્ય જવાબ ના આપ્યો. મેં સાહેબને કહેવામાં આવ્યું કે સાહેબ મારા ગામની અંદર દારૂની પ્રવૃત્તિ વધી ગઈ છે અને તમે મને સહયોગ કરો ને મારે દારૂ બંધ કરવો છે. એટલે મને ના પાડી અને જેથી કરીને હું નીકળ્યો. હું એસપી સાહેબને રજૂઆત કરવાનો છું. એ દરમિયાન પછી હું એની યાર માથાકૂટ કરીને નીકળી ગયો. મને સહયોગ નથી આપેલો. વિકાસ કરવાના સમયના ગામમાં દારૂબંધી માટે ઢોલ ટીપાવવો પડે એ કેટલી કરુણતા. ગામના સરપંચે આગળ આવીને દારૂબંધીની પહેલ કરી અને તેમાં પોલીસ પણ સહયોગ આપે એ એટલું જ જરૂરી છે. અતુલ વ્યાસ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. સરપંચનો આદેશ છે, સરપંચ નકર કાયદેસર કાર્યવાહી કરશે. ગીર સોમનાથમાં સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. જે નિમિત્તે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કાઉન્ટડાઉન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સોમનાથ સમુદ્ર કિનારે વિશાળ ડોમ બનાવવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા સહિતના મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહેશે. તે ઉપરાંત અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને ખેડૂતો પણ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા.